Morning, my dear students, and we are going to the next session of business management, and we have already started with the new chapter, that is emerging concepts of business management, and we have analyzed why there is the need of these emerging concepts and what is the importance of these concepts, and we have already started with a new concept, that is Kaizen, and we have analyzed the meaning as well as the important pillars of Kaizen as well as the benefits of Kaizen we have studied, and we can go to the next emerging concept, that is TQM, and the expansion is total quality management. Total quality management, and what do you mean by total quality management? The main principles or the basis of total quality management is customer satisfaction or customer focus, and it also aims at quality, at the same time continuous improvement and involvement of all personnel, and these are the important principles of TQM. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? That is customer satisfaction or customer focus. At the same time, quality is an important principle. At the same time, the participation of all personnel is an important thing, and next one is continuous improvement. ഈ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫോളോ ചെയ്താലാണ് TQM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. വാട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ ഫോക്കസ് ഓർ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ? This total quality management aims at consumer satisfaction, because without the consumers and without ensuring the satisfaction of consumers, we cannot proceed with our organization. And quality should be assured. The next focus is quality. The quality also should be assured to ensure this consumer satisfaction. The products and services should be that much should have that much quality, then only it will be wanted, it will be preferred by the consumers, and that is the next principle. And next one is continuous improvement. The growth is an important task. Growth is an important principle. Continually we should improve. The product should improve, the business organization itself should improve. There are so many types of improvisation, modernization, expansion, and it should be there. Without this we cannot explain this total quality management. At the same time, the quality can be ensured, the customer satisfaction can be ensured only if there is a participation of all personnel in our organization. The employees should be cooperated very well. Their suggestions and their informations and their opinions should also be collected, should also be asked before going for this process, that is total quality management. And here we can say that there are 3 important words in this concept. They are total, quality and management. Always all business concerns are trying to give quality goods to the consumers, but when we are adopting this approach, that is total quality management approach or concept, the nook and corner of our organization should be developed and should have that much quality. And when we are taking the raw materials, and when we are taking our spare parts, and when we are taking our machinery, and all these resources should have that much quality, then only we can call it as total quality. And this total quality should be managed very well. It's the duty, it's the responsibility of the manager to manage all these things, to manage the quality of raw materials, to manage the quality of this laborers, to manage the quality of various types of machinery we are using in our organization. Likewise, the quality of the plant layout we are using, and the quality of the delivering system, the quality of our retail system, our wholesale system, and all these things should be taken for this total quality management.
അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 വേർഡ്സ് അവിടെ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ 3 വേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി വരും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതേസമയം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് TQM is a management approach of an organization centered on quality, based on participation of all its members and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefits to all members of the organization and society. This is the definition for TQM. Once again, I will repeat the definition. Management approach of an organization. It's a management approach. This is a deliberate attempt of the management to instill the quality of the management. That is total quality management. It's an attempt from the part of the management. It's an approach from the part of the management. So, management approach of an organization centered on quality. Centered on quality. It is centered on the concept of quality. Its main aim is quality. എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ, ഈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലൂടെ, ലേബറേഴ്സിൻ്റെയും സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആൻഡ് എയിമിങ് അറ്റ് ലോങ് ടേം സക്സസ്. And aiming at long-term success. This quality is ensured with an aim to ensure the long-term success of the organization. And we are not aiming at the short-term success. We are not intending to be successful only for 4 or 5 years, but we want to prolong the years for a long term, that is 25, 30, 40 years. So that's the long-term success through customer satisfaction. ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെ മാത്രമാണ്? കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ മാത്രം. ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ, സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ TQM എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ TQM. TQMൻ്റെ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, പഠിച്ചത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് TQM. Evolution of TQM, the history of TQM, and what all important steps have been taken place before the implementation of this TQM or before the adoption of this TQM as an approach, as a concrete approach. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സുപ്രധാന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് TQM എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം, ഈ ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പഴക്കമല്ലാത്ത ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അത് പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ സെഞ്ച്വറിയിൽ മാത്രമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇയർ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 1924 വിത്ത് W.A. Shewhart when he prepared a chart with various variables of quality, and it's also known as Shewhart's chart, quality chart. ക്വാളിറ്റി ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിലൂടെ, അതായത് ഷുവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന W.A. Shewhart എന്ന് പറയുന്ന ബെൽ ടെലിഫോൺസ് ലബോറട്ടറീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ്. ഹി വാസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടാണ്.
ആളാണ് ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആ ചാർട്ടിൽ വേരിയസ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, ക്വാളിറ്റിയുടേതായിട്ടുള്ള വിവിധ തലങ്ങൾ, വിവിധ മാനങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ചാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്വാളിറ്റി ചാർട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്, TQMൻ്റെ തുടക്കമായി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് in the year 1924. Okay, and after that, after Schwartz chart, the employees in the same institution, that is Bell Telephone Laboratories, there are two persons. They are H.F. Dodge and H.G. Romick. These are two managerial personnels working in Bell Telephone Laboratories, and they have found out sampling method as an easy method for quality control. Sampling method, and you know what is sampling method? What is sampling method? From a population, from a number of items, we are selecting, we are choosing 5 or 10 items, and these items are being analyzed for quality, and if they are okay, the complete population will be okay. That will be our inference. So that's sampling method. Until then, the 100% inspection method was happening inside the organizations, and you know that this 100% inspection is not at all practical. It will cause so many loss of time as well as loss of our money. So അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിധിവരെ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് സഹായിക്കുമെന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഡെക്കേഡിൽ തന്നെ, ദ സെയിം ഡെക്കേഡിൽ തന്നെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് 1924 നമ്മൾ ഷുവർട്ടിൻ്റെ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 1924 കഴിഞ്ഞ് ആ ഡെക്കേഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ കോമൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, വായിച്ചത്, ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് റോമിക്. ആൻഡ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ 1946 അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വാസ് ഫോംഡ്. American Society for Quality Control was formed in 1946, and in 1950s Edward Deming emphasized the responsibility of management to achieve quality. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 1950s എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് കോൺസെപ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്? ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ management to take this quality assurance as their responsibility or as their main aim. അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കണം? ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ആയിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇൻ 1950s. And in 1960s the first quality control circles were formulated in Japan. ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സർക്കിളുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു എവിടെ? ജപ്പാനിൽ. ഏതാ ഇയർ? 1960s. All these steps, all these events happened only in relation to quality assurance. That's the importance. And in the next one, in the late 1980s, automotive industry began to emphasize statistical process control, and the same decade itself, Malcolm Baldrige Award has been declared to measure TQM. ഓക്കെ, 1980s വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായത്, മിക്കവാറും എല്ലാ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസും, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് കൺട്രോൾ, വെറുതെ നമ്മൾ
ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോളിങ് നടത്താതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സ്, വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്തു, മിക്കവാറും എല്ലാ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സെയിം ഡെക്കറ്റിൽ തന്നെ ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മാൽക്കോം ബാൽഡ്രിഡ്ജ് അവാർഡ്. TQM എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണോ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവാർഡാണ് മാൽക്കോം ബാൽഡ്രിഡ്ജ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ 1996 അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ആധുനിക വേൾഡിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ISO 2009 ISO എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ISOൻ്റെ ഒരു സീരീസ് തന്നെയുണ്ട്. സോ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1996 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ISO. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് വേരിയസ് quality assurances and quality levels, quality standards within various types of organization. That's also an important step in the development or in the evolution of TQM. Okay, these are the various ISOൻ്റെ സീരീസിൽ ഓരോ സീരീസിലും ഓരോന്നിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് TQM. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് WA ഷുവേർട്സ് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് റോമിഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, വേൾഡ് ലെവലിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. നാലാമതായിട്ട് കണ്ടത് എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് ഒരു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദി ക്വാളിറ്റി. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സർക്കിളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജപ്പാനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മാൽക്കോം ബാൽഡ്രിഡ്ജ് അവാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് ISO സീരീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കണ്ടത് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് എൻഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുക. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വേണ്ടാന്നല്ല, അതും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി TQM അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയിം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് TQM. TQMൻ്റെ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പഠിക്കാനുള്ളത് 10 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് കാണാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നൗഡേയ്സ് it is very practical and it is the only practical way to ensure consumer satisfaction, at the same time to increase our profitability as well as sales. Okay, constant contact with the consumers. One, they have purchased a product or they have availed a service from our organization, then they should be the constant consumers. They should be our constant consumers, and they should be maintained as consumers in our organization. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സാധിച്ചിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ആൻഡ് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് എൻഷുവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസ്? എന്താണ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്?
നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രീ റിപ്പയേഴ്സ്, ഫ്രീ മെയിൻ്റനൻസ് അപ് ടു ദാറ്റ് വാറണ്ടി പീരീഡ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അല്ല, വാറണ്ടി പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയേഴ്സ്, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സജഷൻസ്, അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിൽ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് TQM. And the next one is give emphasis to customer satisfaction. Customer satisfaction is an important thing, and when we have started with this new concept TQM, we have told that one of the most important principle is customer satisfaction. Without customer satisfaction we cannot earn anything, and it is possible only through this quality management. Our products should have that much quality, all our services should have that much quality. It's very important, and we should give emphasis to this customer satisfaction and their opinions, their suggestions, and sometimes their grievances should be redressed. So all these are very important. And next one is third important principle is institute training on the job. Institute training on the job. And what do you mean by training on the job? You know what is training and what are the important methods of training. For what purpose this training is provided to the employees? The important purpose is to make them more efficient and more capable to do or to perform their works. അല്ലേ, ഒന്നുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട്, ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതിനുള്ളൊരു അവസരം എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദി ജോബ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലീഡർഷിപ്പ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ്? ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? And all of our employees should have the quality or should have the leadership quality, then only they will take up new challenges and new responsibilities, and they should be given such chances. And there are so many methods of such types of training, like role playing, such type of sensitivity training methods. And especially in role playing method, the employees are given certain chances to take up certain roles, like sometimes they may be, the employees may be, a particular employee may be working as an accountant in the finance department, and he will be given a chance of playing the role of the financial manager in a particular day, and that particular day he can play, and he can take free decisions, his own decisions, and can be made practical in his own department. So that much freedom is given to him. So such a type of leadership qualities should be instilled, and such a type of leadership qualities can be developed in our labor force. So that's fourth principle, instituting leadership. And the next one is driving out of fear. Drive out fear. And what do you mean by drive out fear? Drive out fear means sometimes it's a common tendency of organizations to instill certain types of fear or certain types of misunderstandings in the minds of people, in the minds of employees, so that their initiative itself, it will be in the first stage itself അതെന്തായിട്ട് പോകും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകളോ അങ്ങനത്തെ
പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒരിക്കലും എവിടെ ഉണ്ടാവരുത്, ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്കറേജ്ഡ്. ഒരിക്കലും അവരെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. rather than new challenges and initiatives should be given to them so that they will perform in as free persons, so they can take their own decisions, they can take their own steps without causing that much problem to the organization. And so that's driving out of fear. That's the fifth principle. And sixth one is break down barriers between departments. Break down the barriers between the departments. And what do you mean by breaking down barriers? Sometimes you know that there are a lot of departments working in the same organization, and if there is no dependency, and if there is no relationship, cordial relationship between these departments, certainly it will be a hindrance to the smooth running of the organization. So it should not happen, so that all these type of barriers should be broken, that is between the departments. There may be production department, there may be marketing department, and there is that there are clear relationships between all these types of departments. ആൻഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം നല്ലതാണല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തിരിച്ചങ്ങോട്ടും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എൻഷുവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ മര്യാദയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ it's a responsibility of management to break down barriers between the departments existing in the organization. And the seventh one is, as far as possible, avoid numerical targets. Sometimes this numerical targets may cause some emotional hindrance in the minds of people. So avoid numerical targets. Numerical targets ne avunadum endu avoid cheya. It can be expressed in some another ways, so that it can be understood by the employees, and they can efficiently perform and efficiently meet all these targets. Numerical വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it may cause some സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേസമയം അവരുടെയും കൂടി സഹകരണത്തോടു കൂടിയേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും സഹകരണം ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആവുന്നതും ന്യൂമറിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ്. 10,000 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1 crore rupees എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് remove barriers in job, and workers should have a sense of workmanship. And what do you mean by workmanship? Workmanship is a type of loving their own work. That is workmanship. ലവ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ സ്നേഹിക്കുക. ആ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ്. ഏത് തരം ജോലിയായാലും ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, വൈൽ കൺസിഡറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, you know that there are so many positions in the organization, from the topmost position to the lowest position. There are so many people working in different positions, and all these people should work in a cordial and very in a bonded manner. Then only we can produce that much quality and that much quality goods and services. And then this is possible only if the workers feel a sense of workmanship in them.
ഓക്കെ, പിയൂൺ മുതൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ, പിയൂണിന് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണ്ടേ, അത് എൻ്റെ ജോലി അത്ര നല്ലതല്ല, മോശമാണെന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾ, സോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി കോർഡിയൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എ സെൻസ് ഓഫ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. സോ that should be there. That's the 8th principle. And next one is scope for self-improvement. Scope for self-improvement. And what is self-improvement? Self-improvement means, especially while considering the employees, they should be given a chance to improve themselves. Especially their personality should be developed. At the same time, academically as well as in the sense of career, they should be developed. Then they should be given a chance. If they wants to study a course, ample provision should be given, especially if they are intending to take a leave, a short-term leave, 3 months or 4 months should be provided to them. So there is scope for likewise കരിയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട്, അവരുടെ ജോബിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അവർക്ക് പ്രൊമോഷനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത അവർക്ക് കൊടുക്കണം, പ്രൊമോഷൻ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ഡെവലപ്പ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും ആവശ്യത്തിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. സോ that's the 9th principle. And the 10th one is benchmarking. It's a particular word used there, that is benchmarking. And what do you mean by benchmarking? And in that paragraph itself there is given a definition of benchmarking. Benchmarking is the process of legally stealing the competitor's best ideas. And simply it's a process of identifying, learning and implementing the best practices of world-class organizations. It's an imitation of the principles and practices followed in international types and very successful organization, and we can imitate them. I mean, we can legally imitate them. ആ ഒരു വാക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ. അവിടെ എന്താ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലീഗലി സ്റ്റീലിങ്. സ്റ്റീൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കട്ടെടുക്കുക അല്ലേ, കട്ടെടുക്കുക, കളവ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീലിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം. ശരിക്കും കളവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ? അല്ല, അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ശിക്ഷാർഹിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും സ്റ്റീലിംഗ് അല്ല, ലീഗലി വി ക്യാൻ സ്റ്റീൽ വെച്ചാൽ കട്ടുകൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രാക്ടീസുകൾ അപ്പാടെ നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വളരെയധികം ഗുണകരമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയെ, പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. Okay, so benchmarking is also possible, and this will help our organization to maintain total quality management. So these are the important principles of total quality management. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. There should be constant contact with the customers, and at the same time we should give emphasis to customer satisfaction, and we should institute trainings on the job, and we should institute leadership, and we should drive out fear, and we should break down the barriers between departments, and we should avoid numerical targets and remove barriers by providing a sense of proud of workmanship. And there should be a scope for self-development inside the organization, and the process of benchmarking should be adopted inside the organization. So these are the 10 important principles of TQM, total quality management. And it's a part of Kaizen. Kaizen's ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. കെയ്സൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ.
അവിടെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ കുറിച്ചും ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, മാക്സിമം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഡിവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പഠിച്ചു. Okay, and there are some rest points in the same topic itself, and we should have to study it. Very important topic. TQM is an important topic, and TQM ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായാലും പോവില്ല. So go to the next topic in the same concept, that is TQM. That is implementation of TQM in organizations. And while we are implementing TQM, what all steps you have to see, and you have to consider. That is the next topic we have to study. And in that section we have to mention some of the important personalities in quality controls, and they are also called or referred to as quality leaders. And there are some famous quality leaders, and some of them they have mentioned earlier, like E. Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feinbaum, and Philip B. Crosby. And these are the various expert personalities worked on quality. That's why they are called as quality leaders. And we can analyze the famous suggestions given by these quality leaders. First of all, we can see the suggestion given by Juran, and he told about quality in 3 points, and he analyzed quality in 3 points, and these 3 points should be considered by the management when they are going to implement total quality management in their organization. The first point is quality is not an accident. It's the first important point given by Juran. Quality is not at all an accident. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല. ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റുഡൻസ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്കോർ an average mark if you have attended your examination well, അല്ലേ? എക്സാം ഒരുവിധം തർക്കമില്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം if you are aiming at high scores, if you are aiming at a first rank or first position in your institution or first position in your course, you have to attain, and you have to do a lot of things before that. A lot of continual attempt is very necessary for that particular task. അതിലൊരു ഹയർ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഹയർ റാങ്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള, വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ്, ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഹയർ റാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഒരുത്തനും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഹയർ റാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയതാണ്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക്, ഒരുപാട് ഹോം വർക്കുകൾ, അല്ലേ, ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങുകൾ അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതിലൂടെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ തന്നെയേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്വാളിറ്റി അറ്റൈൻ. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗിവൺ ബൈ ജുറാൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്വാളിറ്റി മസ്റ്റ് ബി പ്ലാൻഡ്.
Quality must be planned. How much quality I need, how much quality the institution need should be well planned. എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി, എത്രാമത്തെ ഗ്രേഡ്. Certain products have grades in their quality and these grades can be attained with detailed planning only. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഗിവൺ ബൈ ജുറാൻ ഈസ് ദർ ആർ നോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ടു ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല, കുറുക്കു വഴികളൊന്നും ഇല്ല. ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോപ്പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനാവുന്ന സംഭവമല്ല. ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത്, ആവശ്യത്തിന് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, ആവശ്യത്തിന് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ജുറാൻ റിഗാർഡിങ് ക്വാളിറ്റി. ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, ക്വാളിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി പ്ലാൻഡ്. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ നോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഫോർ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഫിലിപ്പ് ക്രോസ്ബി. Phillips Crosby, he is also termed as a quality leader. And Philip ക്രോസ്ബിയുടെ ചില സജഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ക്രോസ്ബി who authored the concepts of do it right first time and zero defects outlines 4 absolutes of quality management. Do it right first time. ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുക, then you can attain the quality. That is the view of this Philip Crosby. ഫിലിപ്പ് ക്രോസ്ബിയുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വരും, ചെയ്യലാണ്, ആ പാത്തിലാണ് കാര്യം. പാത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും എന്തുതന്നെയായിരിക്കും, ഓക്കെ ആയിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടൂ. പഠിക്കുകയില്ല, ആദ്യം നടക്കണം അല്ലേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടൂ. സോ റൈറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും, കിട്ടിയിരിക്കും. സോ ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ emphasizes on 4 important absolutes of quality manner. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫിലിപ്പ് ക്രോസ്ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺഫോമൻസ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. എവറിത്തിങ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി കൺഫേംഡ്. ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രിവെൻഷൻ നോട്ട് അപ്രൈസൽ. പ്രിവെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് അപ്രൈസിങ് ഇറ്റ്. If an employee is not that much efficient, it should be given that much training and awareness so that he can do it in the right way. സോ ആവുന്നതും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം അപ്രൈസലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തുക, അതാണ് അപ്രൈസൽ. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വാക്കല്ല, അതൊരു ഫേമസ് സേയിങ് ആണ്. സോ ലൈക്ക്വൈസ് ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്തിനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അപ്രൈസലിനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, സീറോ ഡിഫെക്ട്സ് ഇസ് ദ മെയിൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഫിലിപ്പ് ക്രോസ്ബി. സീറോ ഡിഫെക്ട്സ്, ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ഡിഫെക്ട്സ്. ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, when we are using raw materials, when we are utilizing employees, when we are using the machinery and all these appliances, all these things should be of zero defects. Defects ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം, very important. And next one is measurement of the price of non-conformance. We should measure of the price of non-conformance. Non-conformance എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, കൺഫേം ചെയ്യാത്ത അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല ലേബറേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ല, സോ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു, പോയി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്,
അങ്ങനൊരു മെക്കാനിസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രൈസ് അതിന് എത്ര നമുക്ക് കോസ്റ്റായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാനായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് നല്ല റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സോ that's also an important thing. So these are the 4 important points. First one, conformance of requirements. Next one, prevention, not appraisal. Third one, zero defects. Fourth one, measurement of price of non-conformance. And these are the 4 important items or 4 important points given by Philip Crosby. So there are other leaders also, other quality leaders also. One is Deming, we have told about Deming, and there are others, and നമുക്ക് അവരുടെയും കൂടി വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ടോപ്പിക്. TQMൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, അനലൈസ് ചെയ്തത്. ഇനിയും കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളും കൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.